Hello, sir. So, good morning, all of you. Good morning. Almost over. Good morning, sir. Morning. Now we can start our lecture. So, first, within the 5 minutes, we will discuss what we had discussed in the last lecture. Then we can start our today's point, that is the Hall effect, and this is the last point in our first chapter. Okay, okay. So, in the last lecture, we had discussed the effect of impurity concentration on the Fermi level. जी जो आपण इनिशियली कन्सिडर करणार आहोत की इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर, in that intrinsic semiconductor, or we call intrinsic semiconductor is the pure semiconductor. My screen is visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, just आपलं पुन्हा एकदा recording चालू आहे. Okay. सांगितलं की initially we consider the intrinsic semiconductor, or we call this is the pure semiconductor. So in that intrinsic semiconductor, our Fermi level is exactly in between the conduction band and the valence band. Where? In the intrinsic semiconductor. If we add in very small concentration, in very low concentration, if we add the impurity in the form of the first, we add the donor impurity. So donor impurity means which type impurity? That trivalent impurity or the pentavalent impurity? Pentavalent. Pentavalent impurity means त्या कंडिशन मध्ये आपण इलेक्ट्रॉन्सची संख्या वाढवत जात असतो. आता समजा आपण एक 4 केसेस कन्सिडर केलेले आहेत. सो ऍज पर द intrinsic semiconductor, in pure intrinsic semiconductor, your Fermi level is exactly lie at the center of the conduction band and the valence band. हा तुमचा कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँडच्या बरोबर सेंटर मधून तुमची फर्मी लेवल जाते. As we increases very small concentration of impurity concentration, which type impurity? Donor impurity. Means here we can add the n type electrons, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स आपण ऍड करतो की तो इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आपला n टाइप सेमीकंडक्टर तयार होतो. As already we had discussed in the previous lecture, जर का आपण इलेक्ट्रॉन्सची संख्या वाढवली तर तुमची फर्मी लेवल शिफ्ट होत असते. कोणत्या बाजूला, कोणत्या बँडकडे शिफ्ट होत असते? कंडक्शन बँड. तर ती कंडक्शन बँडकडे शिफ्ट होत असते. सो जर का आपण इफ वी ऍड व्हेरी लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन, जर का इम्प्युरिटीचं खूप कमी प्रमाणामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऍड केलं तर आपली फर्मी लेवल सुद्धा खूप कमी, स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द कंडक्शन बँड साइड. जर का आपण इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी प्रमाणामध्ये ऍड केलं एन टाईपचं म्हणजे डोनरचं, तर आपली फर्मी लेवल सुद्धा खूप स्लाइटली, खूप कमी प्रमाणामध्ये कंडक्शन बँड कडल्या साईडला काय होणार? शिफ्ट होणार. सपोज दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द फर्मी लेवल. हे तुमची फर्मी लेवल शिफ्ट झाली इकडं. बघा, इन अ प्युअर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर देर इज द नो इम्प्युरिटी, सो देर इज द नो बँड ऑफ द इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन. तिथे तुमच्या इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशनचा बँड तुम्हाला ऑब्झर्व होणार नाही. As we increases low concentration of impurity, the impurity low concentration, then there is the small band of that of impurity. तिथं तुमचा इम्प्युरिटीचा एक छोटासा बँड तयार होईल. मग इथं तुमचा त्या इम्प्युरिटीचा बँड तुम्ही इंडिकेट करायचा. येस, दिस इज द बँड, थर्ड बँड ऑफ द इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन. हा तुमच्या इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशनचा बँड एक सेपरेट तयार झाला. As in the third case, as we increases the impurity concentration, then what happen? The bandwidth of that impurity band is increases. तो जो इम्प्युरिटीचा बँड आहे त्याची बँडविड्थ काय होती? इन्क्रीज होते. म्हणजे हा बँड थोडासा वाढेल, जास्त होईल, याची विड्थ वाढत जाईल. वाढला इथं तुमचा हा इम्प्युरिटीचा बँड वाढला थोडासा. ऑन द अदर साइड again your Fermi level is shifted towards the कुणीकडे अजून तुमची कंडक्शन बँड.
Yes, again, your Fermi level is shifted towards the conduction band side. इथं तुमची Fermi level shift झाली. कुठे झाली? Conduction band पहिल्या साईडला झाली. Yes, at the last stage, when we added the maximum high concentration of impurity in that semiconductor, then what happened? Again, the bandwidth of that impurity band is increases. तुमचा हा जो इम्प्युरिटीचा बँड आहे त्याची बँडविड्थ ही काय होईल? वाढत जाईल. म्हणजे कुठपर्यंत वाढत जाईल? द इम्प्युरिटी, द बँड ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन, जो इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याचा बँड आणि तुमचा जो कंडक्शन बँड आहे, these two bands are overlap on each other. हे दोन्ही बँड एकमेकांवरती काय होतील? ओव्हरलॅप होतील. या प्रकारामध्ये हा तुमचा इम्प्युरिटीचा बँड वाढत चालला ऍज वी इन्क्रीजेस द इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन. At the same time, again, your Fermi level is shifted towards the conduction band side, and at the last stage, your Fermi level is lies. कुठून जाते? Lies in between the conduction band. या conduction bandच्या center मधून पास होते. This is the effect of impurity concentration on the Fermi level. या Fermi level वरती या impurity concentration चा इफेक्ट झाला. आता या केसमध्ये आपण कोणती इम्प्युरिटी ऍड केली हो? डोनर इम्प्युरिटी टाइप ऍड केली. मग डोनर इम्प्युरिटी ऍड केली तर हा सेमीकंडक्टर कोणत्या टाइपचा झाला? पी टाइप और द एन टाइप? एन टाइप. यस, एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, आता हे आपण कंडक्शन बँड केल्या बाजूला काय झालं हे डिस्कस करत गेलो. On the other side, again, there is the effect on the band gap energy. That of the effect of the impurity concentration means on the band gap energy. On the band gap energy, there is the effect of impurity concentration. Then what is the effect of that impurity concentration on that band gap energy? Band gap energy वरती काय इफेक्ट झाला? Yes, initially band gap energy किती असते? इनिशियली पहिल्यांदा बँड गॅप एनर्जी ही किती असते? मॅक्झिमम असते. किती असते? मॅक्झिमम असते. इथं आहे बघा तुमची बँड गॅप एनर्जी इझी किती आहे? मॅक्झिमम आहे. ऍज वी इन्क्रीजेस द इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन, द बँड गॅप एनर्जी डिक्रीजेस. बँड गॅप एनर्जी डिक्रीज होते. म्हणजे जेव्हा आपण हायर इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऍड करतो तेव्हा तुमची बँड गॅप एनर्जी किती असते? मिनिमम असते. आणि जेव्हा आपलं इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन, इम्प्युरिटी हे वाढवत काहीच नसते, झिरो असते, त्यावेळेस तुमची बँड गॅप एनर्जी किती असते? मॅक्झिमम असते. हा तुमचा इफेक्ट झाला, इम्प्युरिटीचा इफेक्ट झाला कशावरती? तुमच्या सेमीकंडक्टर वरती किंवा तुमच्या फर्मी लेवल वरती. एक्झॅक्टली अपोजिट in case of the p type semiconductor, means in that case we can add impurity concentration. कोणती impurity आपण ऍड करतो? acceptor impurity. Then what happen? जर का आपण acceptor impurity ऍड केली तर तुमचा सेमीकंडक्टर कोणत्या प्रकारचा होतो? सेमीकंडक्टर कोणत्या? पी टाइपचा होतो. कोणता होते तुमचा सेमीकंडक्टर? पी टाइपचा होतोय. यस. मला पेज स्क्रोल होईल. ओके. येस, दिस इज द सेकंड केस. ही आपली दुसरी केस झाली. आता इथं आपल्याला काय करायचंय? माय स्क्रीन इज विजिबल? येस सर. ओके, ठीक आहे. आता या सेकंड केस मध्ये आपण काय म्हणतोय की आपण ऍड करतोय इम्प्युरिटी ऍड करतोय. कोणती इम्प्युरिटी? ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी. मग इथं सुद्धा तुम्ही सांगा इनिशियली युअर फर्मी लेवल इज लाइज इन बिटवीन द कंडक्शन अँड बँड व्हॅलन्स बँड. As we add the very small concentration of impurity, then your Fermi level slightly shifted towards the valence band side. Again, if we add the impurity, again shifted. Again, at the last stage, तुमची Fermi level कुठून जाईल? व्हॅलन्स बँड मधून जाईल. Initially at zero impurity concentration, तुमचा जेव्हा झिरो इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन असतो तेव्हा तुमचं इथं बँड असतो का इम्प्युरिटीचा?
No, there is the absence of impurity band. As we increases the impurity concentration, the bandwidth of impurity band ची bandwidth काय होत जाती, वाढत जाती. आणि लास्ट स्टेजला काय होतं इथं, व्हॅलन्स बँड अँड द इम्प्युरिटी बँड, these two bands are overlap on each other. हे दोन्ही बँड एकमेकांवरती काय होतील, ओव्हरलॅप होतील. Other side, at very low concentration, okay, sorry, at zero concentration, there is the maximum band gap energy. At higher concentration, there is the minimum band gap energy. आता तुम्ही जेव्हा ऍक्सेप्टर टाइप इम्प्युरिटी ऍड करता, तेव्हा तुमची जी फर्मी लेवल असती ती कोणत्या साईडला शिफ्ट होत असते, व्हॅलन्स बँड केल्या साईडला शिफ्ट होत असते. एमसीक्यू विचारला जातो, व्यवस्थित लक्षात राहू देत. ओके, दिस 2 points already we have discussed in the last lecture. Okay, so in today's lecture we will discuss the last point of this chapter, that is the Hall effect. तुमच्या असाइनमेंट क्वेश्चन मध्ये लास्ट क्वेश्चन हाच असेल, व्हॉट इज द हॉल इफेक्ट. आणि आपल्याला डिराइव्ह करायचं आहे की व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर द व्हीएच हॉल इफेक्ट. व्हीएच हॉल व्होल्टेजचे इक्वेशन आपल्याला तिथं प्रूव्ह करायचं. दिस इज द स्मॉल डेरिव्हेशन. ओके, टेल मी, एक मला सांगा, करंट कोणत्या मटेरियल मधून पास होतो? कंडक्टर मधून पास होतो करंट, सेमीकंडक्टर मधून पास होतो का इन्सुलेटर मधून पास होतो? कंडक्टर. करंट पास होतो. सेमीकंडक्टर मधून करंट पास होतो का? सेमीकंडक्टर मधून करंट पास होतो का? होतो. करंट पास होत नाही. अजून होतो सर, ऍट इट मॅक्झिमम पॉइंट. ओके, आता मला सांगा, जे आपण वायर यूज करतो घरामध्ये, जे आपण कनेक्शन्स असतात, बल्ब, फॅन, ट्यूब, फ्रीज वगैरे, तिथं कोणतं मटेरियल यूज करते तो? कंडक्टर और द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज करते. येस, व्हेरी गुड. ठीक आहे. आता आपल्याला काय कन्सेप्ट, याचं हॉल इफेक्टचं स्टेटमेंट स्टेट करायच्या आधी हा कन्सेप्ट ऍक्च्युअल काय कन्सेप्ट आहे हे आपण डिस्कस करूया. ओके, ठीक आहे. यू नो द मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन आणि करंटची डिरेक्शन एखाद्या वायर मध्ये ही सेम असते का डिफरंट असते? आपण समजा एक वायर, हा कशी असते? यू नो, तुम्ही मॅग्नेटिक फोर्स हा 11th ला का 12th ला चॅप्टर का आय थिंक 12th मध्ये स्टडी केलता बघा. अशी एक वायर आपण दाखवतो आणि जेव्हा या वायर मधून करंट आय फ्लो होत असतो तेव्हा याच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत असते का? येस येस, थोडस आठवा तुम्ही. मॅग्नेटिक फोर्स मध्ये झालं बघा तुम्हाला कन्सेप्ट. एखादी वायर आहे, अशी एक वायर आहे आणि या वायर मधून असा करंट फ्लो व्हायला लागलाय, तर त्या वायरच्या भोवती तुमची मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत असते का? येस 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 होते. येस. ओके, सेकंड क्वेश्चन, यू नो द सोलेनॉइड. अरे रोहन यार असं नको करू. यू नो द सोलेनॉइड. सोलेनॉइड, यू नो द सोलेनॉइड. कॉइल असते सर्वांना, कॉइल असते बघा, एक अशी कॉइल असते, अशी कॉइल असते, याला आपण सोलेनॉइड म्हणतो. या सोलेनॉइड मधून जेव्हा आपण करंट पास करतो, याच्यामधून मी हा करंट पास केला, करंटच पास करतो ना, आय करंट पास करतो, तर या कॉइलच्या भोवती काय तयार होतो? मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड. येस, व्हेरी गुड. मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत असतं. ओके, सियर. आता इथं आपण काय करतोय, काय कन्सिडर करायचं आहे की हा एक पीस आहे, हा एक पीस आहे. कशाचा पीस आहे? करंट कॅरिंग कंडक्टर. आपण म्हणूया की हा एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आहे की ज्याच्यामधून करंट पास होतोय. येस, माय स्क्रीन इज क्लिअरली विजिबल अँड माय व्हॉइस इज, माझा आवाज सुद्धा तुम्हाला एकदम व्यवस्थित ऑडिबल आहे. बघा, हे जर तुम्हाला आता पिक्चर समजलं तर तुम्हाला याच्या पुढचे जे डेरिव्हेशन आहे ना ते इझिली अंडरस्टँड होईल. बघा, आता काय सांगितलं तुम्हाला की हा एक आपण पीस समजूयात, एक छोटासा पार्ट, तुकडा समजूयात. कशाचा आहे तो पीस? सेमी कंडक्टिंग मटेरियलचा पीस आहे. तो सेमी कंडक्टिंग मटेरियलचा पीस आपण कुठे ठेवतोय? प्लेस्ड करंट कॅरिंग कंडक्टर और द सेमी कंडक्टर प्लेस्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड. बट ती मॅग्नेटिक फील्ड कशी आहे? युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे. मॅग्नेटिक फील्ड आपण कोणत्या सिम्बॉलने इंडिकेट करतो?
कोणत्या सिम्बॉलने इंडिकेट करत असतो? करंट जसा आय असतो, करंट आय कॅपिटल आय जर तुम्ही दाखवला कुठं तर काय म्हणतो आपण? तो करंट आहे, बरोबर आहे ना? इथं बघा सिअर, हे म्हणजे काय तुम्ही इंडिकेट सांगता हो? असं जर कुठं तर असेल, असा एक ॲरो दाखवला आणि आय लिहिलं तर तुम्ही काय म्हणताय? तिथून काय फ्लो होतंय म्हणता? व्होल्टेज फ्लो होतोय, रेजिस्टन्स जातोय, मॅग्नेटिक फील्ड जाते, करंट जातोय का काय होतंय? ते काय आहे? करंट फ्लो. करंट फ्लो होतोय. Current येस, flow व्हेरी होतोय. गुड. करंट फ्लो होतोय. म्हणजे या पीसच्या आतमध्ये, या सेमीकंडक्टिंग पीसच्या आतमध्ये इथून तुमचा करंट एंटर होतोय आणि हे स्विच कंटिन्युअस होतोय. आता मॅग्नेटिक फील्ड मग आपण कशाने इंडिकेट करत असतो? मॅग्नेटिक B. फील्ड आपण कशाने? बी. येस, व्हेरी गुड. म्हणजे इथं काय आहे? ही मॅग्नेटिक फील्ड आहे. मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन कशी आहे हो? व्हर्टिकल आहे. येस, बरोबर आहे. मॅग्नेटिक फील्ड तुमची या डिरेक्शन आहे. म्हणजे हा जो बॉक्स आहे, या बॉक्सच्या आतमध्ये युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे. मॅग्नेटिक फील्ड कशी आहे? येस, देयर इज द युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. मी काय सांगितलं? वी कन्सिडर अ करंट कॅरिंग सेमीकंडक्टर प्लेस्ड इन द युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. एका युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्डच्या आतमध्ये हा सेमीकंडक्टरचा पीस ठेवला. काय अडचण आहे का तुम्हाला इथं? काय अडचण आहे का तुम्हाला इथं? नाही. नो सर. मी काय करतो? ती जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ना, त्या मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर याच पीस मधून करंट पास करतोय. काय करतोय? करंट पास करतोय. मग काय होईल? काय होईल हो तिथं? काय होईल तिथं? तर आपल्याला काय ऑब्झर्व होईल? देर इज व्होल्टेज जनरेटेड. देर इज द व्होल्टेज जनरेटेड. तिथं आतमध्ये व्होल्टेज तयार होते. पण कुठं तयार होते ते व्होल्टेज? कोणत्या ते जे सेमीकंडक्टरचा जो पीस घेतलेला आहे, त्या पीसच्या कोणत्या सरफेस वरती तुमचं पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होईल? पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झालं तरच आपण म्हणेल ना की तिथं व्होल्टेज आहे, व्होल्टेज तयार झालेलं आहे. आणि ते जे जनरेट झालेलं व्होल्टेज आहे, त्या व्होल्टेजची डायरेक्शन कोणती आहे? काय आहे? ओके, सी, व्हर्टिकल डिरेक्शनला काय आहे तुमचं? अपवर्ड डायरेक्शनला काय आहे? मॅग्नेटिक फील्ड आहे. हे बघा, पाठीमागून पुढच्या बाजूला येते रिअर फ्रंट आणि रिअर फेस आणि फ्रंट फेस, या दोन बाजू आहेत, पाठीमागची बाजू आणि पुढची बाजू. या डायरेक्शनने काय फ्लो होतोय? तुमचा करंट फ्लो होतोय. अगेन युअर मॅग्नेटिक फील्ड अँड द करंट, दिस टू आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. आहेत का बघा बरं? जर का ही मॅग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन आहे, समजा या झेड ऍक्सिसला तुमची मॅग्नेटिक फील्ड आहे बी, तर या एक्स ऍक्सिसला काय तुमचा करंट आहे, आय आहे. मग हा जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियलचा पीस आहे, या पीसच्या या ज्या दोन सरफेसेस आहेत ना, या दोन सरफेस वरती तुमचं पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होईल. मीन्स ऑन द वन फेस देयर इज द निगेटिव्ह चार्ज, ऑन द अदर फेस, दुसऱ्या बाजूच्या अपोजिट फेस वरती कोणता चार्ज कलेक्ट होईल? पॉझिटिव्ह. चार्ज तयार. बरोबर आहे का नाही? असं होतं हो, निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला आणि तुम्ही म्हणताय हा सर इथं करंट, तुमचं पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला. पण अपोजिट फेसेस वरती कधी असं होतं का निगेटिव्ह चार्ज पॉझिटिव्ह चार्ज तयार झाला? होतं का असं? नाही होत. आता बघा, जर का पोटेन्शियल डिफरन्स या एका सरफेस वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आणि दुसऱ्या सरफेस वरती निगेटिव्ह चार्ज, म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्सची डिरेक्शन अशी काहीतरी हॉरिझॉन्टल असेल ना? हे सगळं आपल्याला कनेक्शन हॉरिझॉन्टलच द्यायला लागेल ना, ते पोटेन्शियल Yes, sir. डिफरन्स किती तयार झालेलं आहे हे ऑब्झर्व करण्यासाठी. हे सगळं. मग आता मला सांगा, इज दॅट जनरेटेड पोटेन्शियल डिफरन्स, व्हॉट आय से, इज दॅट जनरेटेड पोटेन्शियल डिफरन्स परपेंडिक्युलर टू द करंट or perpendicular to the magnetic field or parallel to the current or parallel to the magnetic field? परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड परपेंडिक्युलर आहे. अजून करंट तुमचा असा फ्लो होतोय, करंटला परपेंडिक्युलर आहे का पॅरलल आहे? पॅरलल. परपेंडिक्युलर. दॅट परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर आहे बाळांनो. मी इथं लाईन ड्रॉ केली त्याच्यासाठी. ही मॅग्नेटिक तुमचं व्होल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स या डायरेक्शन तयार होईल आणि या डायरेक्शन करंट फ्लो होतोय. बघा, इथून येतोय करंट तुमचा, एंटर होतोय आणि इथं त्याचं कनेक्शन आहे, म्हणजे असं स्ट्रेट येईल ना. हे सर कसं आहे? परपेंडिक्युलर आहे. मीन्स
that generated voltage is perpendicular to the both. One is the magnetic field and the second is the current flow. This phenomenon is known as the Hall effect. This phenomenon is known as the Hall effect. And जर का मी करंट पास केला नसता तर इथं व्होल्टेज तयार झालं असतं का? No, sir. झालं नसतं. किंवा मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलं नसतं, युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलं नसतं तर व्होल्टेज तयार झालं असतं का? नसतं. व्होल्टेज तयार झालं नसतं. सो this phenomenon is known as the Hall effect and the generated voltage, तयार झालेलं व्होल्टेज कशामुळे तयार झालं? Both the current and the magnetic field. Due to these two, here there is the voltage generated and that generated voltage is known as the Hall voltage. VH. VH is the Hall voltage. V काय इंडिकेट करते? व्होल्टेज. H म्हणजे काय? हॉल व्होल्टेज. म्हणजे या तुमच्या y ऍक्सिस वरती काय असेल? तुमचं VH असेल, तयार झालेलं व्होल्टेज असेल. बघा आता इकडे लक्ष द्या. इथे एक सेकंड फिगर आहे बघा. सेकंड फिगर ड्रॉ केली बघा. इथे दिसते तुम्हाला एक पीस आहे. तो पीस कशाचा आहे हो? सेमीकंडक्टिंग मटेरियलचा आहे. पी टाईप असेल किंवा एन टाईप असेल. मग काय केलं की याला आपण इथं डीसी पॉवर सप्लाय आहे. या डीसी पॉवर सप्लाय थ्रू आपण इथं करंट दिला, अप्लाय केला, एक्सटर्नल करंट अप्लाय केला. आणि ह्या व्हर्टिकल डिरेक्शनला काय आहे तुमचं? या डिरेक्शनला काय आहे तुमचं? मॅग्नेटिक फील्ड आहे. आणि या मॅग्नेटिक फील्ड आणि हा करंट एकमेकांना कसे आहेत? परपेंडिक्युलर आहेत. बरोबर आहे का नाही? इथून अपवर्ड जातोय पण ह्या पीसच्या आतमध्ये जाताना हा हॉरिझॉन्टली जातोय ना. बरोबर आहे का नाहीये? करंट एंटर होतो. म्हणजे या डायरेक्शनला करंट आहे, व्हर्टिकली तुमचा कोण आहे? इथं बी मॅग्नेटिक फील्ड आहे. पण जर का इथं ऑब्झर्व केलं तर एक वेगळ्याच फेसेस वरती, बॅक फेस म्हणजे रिअर फेस आणि फ्रंट फेस, समोरची बाजू, या दोन्ही बाजूंवरती तुमचे होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स पिलअप झालेत त्या सरफेस वरती. म्हणजे याच्या अक्रॉस इथं तुमचं काय तयार झालं? पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला. तो या करंटला आणि या मॅग्नेटिक फील्डला कसा आहे? परपेंडिक्युलर आहे. यालाच काय म्हणायचं आपण? हॉल इफेक्ट. तयार झालेलं जे व्होल्टेज आहे त्याला म्हणायचं हॉल व्होल्टेज. मग हाऊ वी स्टेट दॅट स्टेटमेंट? हॉल इफेक्टचं जर स्टेटमेंट आपल्याला सांगायचं असेल तर तुम्ही किती स्टेटमेंट कसं सांगणार? एनी आयडिया? Any idea how we state or how we define the Hall effect? कसं आपण सांगू शकतो? कसं सांगू शकेल आपण? येस येस, कसं सांगू शकेल आपण? हे स्टेटमेंट बरोबर आहे का? इट इज द करंट कॅरिंग कंडक्टर. दॅट कंडक्टर मे बी मेटल्स और द सेमीकंडक्टर्स. मेटल्स काय आहेत? एक्झाम्पल्स ऑफ द कंडक्टर्स. कंडक्टरचे एक्झाम्पल्स आहेत. इट इज अ करंट कॅरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला. There is voltage is found to be developed at right angles to the both the directions. राईट अँगलला दोन्ही डिरेक्शनच्या, त्या दोन्हीच्या डायरेक्शन कोणत्या कोणत्या डिरेक्शन्स आहेत? एक आहे तुमची करंटची डिरेक्शन आणि दुसरी आहे तुमची मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन. This phenomenon is known as the Hall effect. This phenomenon is known as the Hall effect. And the generated voltage is known as the Hall voltage. The generated voltage is known as the Hall voltage. So please read, be carefully, see the figure. If any doubt, any question in the statement and in the figure, then please ask me. काही कोणाला प्रॉब्लेम असेल रीड करा, फिगर एकदा बघा, ऍक्च्युअली परपेंडिक्युलर आहेत का बघा. सर ही पीपीटी टेलिग्रामला शेअर करा. ओके, हे पीपीटी नाहीये, मी वर्ड मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल कलेक्ट केले, मी तुम्हाला डेफिनेटली शेअर करेन.
तुम्हाला थोडंसं अंडरस्टँडिंग होण्यासाठी हे मी डेटा कलेक्ट केलेला आहे. मी तुम्हाला समजेल या लँग्वेज मध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जर तुम्ही रिपीट करा म्हटलं तर मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो. फक्त तुम्ही काय अंडरस्टँड करा की आपण एक सेमीकंडक्टरचा पीस घेतलेला आहे का? इज देअर इज एनी सेमीकंडक्टर पीस? Yes. तो युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलाय का? प्लेस्ड इन द युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड ठेवलेला आहे का बघा. त्या मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन कोणती आहे बघा. आपण जो अप्लाय केलाय तो त्या करंटची डिरेक्शन बघा. मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन आणि करंटची डिरेक्शन या दोन्ही डिरेक्शन्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत का बघा. जेव्हा करंट एंटर होतो तेव्हा त्याच्यातले होल्स आणि त्याच्यातले इलेक्ट्रॉन्स मी पुढे सांगणार आहे, तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. बिफोर द डेरिवेशन आपण डिस्कस करायच्या आधी हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. ते होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स कुठून आले, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज कुठून आला हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. मग काय होतं की एका बाजूवरती पॉझिटिव्ह चार्जेस पिलअप होतात आणि त्याच्या अपोजिट फेसवरती अपोजिट सरफेसवरती निगेटिव्ह चार्जेस पिलअप होतात. त्याच्यामुळं त्यांच्यामध्ये काय तयार झाला, पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला. पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला म्हणजे व्होल्टेज जनरेट झालं. ओके ठीक आहे. मी एक तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो, एक विचारतो, एक क्वेश्चन. व्होल्टेज तयार होतं म्हणजे कसं होतं बघा. ओके स्क्रोल करू देत मी खाली. बट Yes, sir. ओके ठीक आहे. आय थिंक रीड केलं असेल सर्वांनी आणि मी सांगताना पण अशा भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न करतो की तुम्हाला इझिली अंडरस्टँड होईल. ओके यू नो द सेल Yes, used sir. in the battery torch. Okay, how was the structure of that cell? Yes. Like this. हे असं काहीतरी स्ट्रक्चर असतं त्या सेलचं. इथं आपला सेल असतो. ओके this terminal indicates which charge? Polarity. Negative. Negative charge. Okay, and this terminal shows Positive. positive charge. पॉझिटिव्ह. आता बघा एक बेसिक क्वेश्चन असतो, आपल्याला माहिती नसतं. प्रत्येक बॅटरीवरती काहीतरी इंडिकेट्स असते. या बॅटरीचं किती पॉवर आहे, बॅटरीमध्ये किती पॉवर आहे. मला तुम्हाला ऍक्च्युली आता काय सांगायचं बघा, किती पॉवर आहे बॅटरीमध्ये सांगायचं असतं आपल्याला. ठीक आहे. व्होल्टेज. येस व्हेरी गुड. व्होल्टेज असतं, तिची पॉवर असते ती इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेज असते. बरोबर आहे, व्होल्टेजच्या टर्म मध्ये असते. व्हाय नॉट करंट? एम्पियर. व्हाय नॉट एम्पियर? व्हाय नॉट एम्पियर? बॅकअप. Huh? Yes. Why not where we use the ampere? ठीक आहे. एम्पियर कशासाठी यूज करतो, करंट का व्होल्टेज साठी? Current. स्टोअर करंट करत असतो का आपण व्होल्टेज? स्टोअर्ड चार्जेसला आपण व्होल्टेज म्हणत असतो का करंट म्हणत असतो? जो Voltage. चार्ज स्टोअर केलेला असतो त्याला आपण व्होल्टेज म्हणत असतो, म्हणजे आपण तो व्होल्टेज म्हणत असतो. ठीक आहे. आता मी म्हटलं की ही जी बॅटरी आहे ही एक 9 व्होल्टची आहे. किती व्होल्टची आहे? 9 व्होल्टची आहे. 9 व्होल्टची बॅटरी आहे म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पोलॅरिटी आहे आणि इथं पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी आहे. मीन्स इन दिस साइड देयर इज द निगेटिव्ह चार्जेस आणि या साइडला कोणते असते तुमचे चार्जेस? पॉझिटिव्ह चार्जेस असं म्हणायला लागेल ना? येस ओर नो? येस सर. Yes, sir. पण बट हे पॉझिटिव्ह चार्जेस कधी येतील इथं आणि इथं निगेटिव्ह चार्जेस कधी येतील? कधी येतील? पोटेन्शियल डिफरन्स आर नॉट सेम. पोटेन्शियल डिफरन्स आर नॉट सेम. नाही म्हणजे मला असं म्हणायचं की हा चार्ज आहे, सॉरी हा जो सेल आहे तो चार्ज केल्यानंतरच इथं पॉझिटिव्ह चार्ज येतील आणि इथं निगेटिव्ह चार्ज येतील ना? येस ओर नो? Yes. मी म्हटलं की हा एक सेल आहे, असा एक सेल आहे आणि मी याच्या आतमध्ये सांगितलं नाही की कोणते पोलॅरिटी चार्जेस कोणत्या सरफेस वरती पिलअप झालेत. तर तुम्ही हा सेल आहे, हा चार्जड सेल आहे असं म्हणसाल का न्यूट्रल आहे असं म्हणसाल? न्यूट्रल आहे असं म्हणतात. बिफोर चार्जिंग तो सेल चार्ज करायच्या आधी तो सेल कसा असणार आहे? न्यूट्रल असणार आहे. पण जेव्हा आपण त्याला चार्ज करतो म्हणजे याच्यातून जेव्हा आपण करंट पास करतो तेव्हा याच्यामध्ये काय होतं? चार्ज स्टोअर होतो. म्हणजे या फेसवरती तुमचे निगेटिव्ह चार्जेस पिलअप होतील
आणि दुसऱ्या अपोजिट फेसवरती तुमचे पॉझिटिव्ह चार्जेस फिलअप होते. का असं असतं? हा, मी एक सेल आहे आणि मी काय करतो की या सरफेसवरती निगेटिव्ह चार्जेस फिलअप करतो आणि या सरफेसवरती पॉझिटिव्ह चार्जेस फिलअप करतो. असं होतं का हो कधी? असं होतं का? No. नाही होत नाही. का? तर अपोजिट चार्जेस आहेत, ते एकमेकांपासून ते लांब अपोजिट चार्जेस आहेत, ते काय होतील की अपोजिट डिरेक्शनला राहतील. म्हणजे त्या दोन्हीच्या आतमध्ये मध्ये इन बिटवीन दिस टू चार्जेस देर इज द पोटेन्शियल डिफरन्स. म्हणजे इथं व्होल्टेज असतं, व्होल्टेज तयार होतं. ओके, म्हणजे समजलं तुम्हाला व्होल्टेज कधी तयार होणार? हॉल व्होल्टेज जर का करंट पास झाला आणि अपोजिट सरफेसवरती पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस जर फिलअप झाले तर त्याच्या आतमध्ये व्होल्टेज तयार होतं. हा पहिला पॉईंट झाला. ओके, आता पॉझिटिव्ह चार्जेस वन साइड आणि निगेटिव्ह चार्जेस अपोजिट साइड कधी आणि केव्हा जाते, का जाते, हा कन्सेप्ट आहे ना, बरोबर आहे का नाही? समजा मी म्हटलं की हा माझा सेमी कंडक्टिंग मटेरियलचा एक पीस आहे आणि याला मी एक कनेक्शन देतो की हा इथून माझा करंट पास होतोय, इथून माझा करंट पास होतोय, असा करंट आय आहे. याच्या परपेंडिक्युलर तुमच्या अपवर्ड डायरेक्शनला काय, तुमची मॅग्नेटिक फील्ड आहे. काय अपवर्ड डायरेक्शनला तुमची मॅग्नेटिक फील्ड आहे. पहिल्यांदा आपण काय करूयात की मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करायची नाहीये. देर इज द नो मॅग्नेटिक फील्ड, जस्ट सिंपल. मी काय म्हणतोय लक्षात येते का बघा? इन द प्रेझेंट केस आपण तो सेमी कंडक्टिंग मटेरियलचा पीस मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवायचा नाही, मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवायचा नाही, पण त्या पीसला आपण करंट अप्लाय करायचा. तर काय होईल, हा चार्ज आहे ना, हा स्ट्रेट फ्लो होईल. चार्ज असा कंटिन्युअसली स्ट्रेट फ्लो होऊन जाईल. आता समजा ह्याला दोन फेसेस आहेत. जो पुढची फेस आहे त्याला आपण फ्रंट फेस म्हणूयात आणि जी पाठीमागची बाजू आहे, पाठीमागची फेस आहे त्याला म्हणून आपण रिअर फेस. सो फ्रंट फेस एफ, रिअर फेस एफ डॅश. मी काय सांगतो लक्षात आलं? बिफोर अप्लाइंग द मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये अप्लाय केलेलं नाही किंवा मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलेला नाही, इन दॅट केस वर करंट फ्लो पॅरलल टू द एफ अँड एफ डॅश. होते का हो फ्लो? एफ आणि एफ ला हा करंट पॅरलल फ्लो होतोय का? होतोय का? No. मी इंडिकेट केली की रे, सिम्पल इंडिकेट केलाय, होतोय. No. बिफोर परपेंडिक्युलर होता है ना. ही तुमची फेस आहे एक अशी सरळ पाठीमागची बाजू आणि ही तुमची पुढची बाजू आहे. या दोन बाजूंना हा परपेंडिक्युलर आहे का पॅरलल आहे? पॅरलल आहे. ओके, ठीक आहे. आता मी काय सांगतो बघा, मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवायच्या आधी किंवा मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करायच्या आधी जो करंट या सेमीकंडक्टर मधून पास होतोय तो पॅरलल असतो. कोणाला पॅरलल असतो? तर फ्रंट फेसला आणि रिअर फेसला, मीन्स एफ अँड एफ डॅशला तो पॅरलल असतो. But in the second case, when we apply the magnetic field which is parallel to the current, means this semiconducting material placed in the uniform magnetic field, then what happens? Then yes, definitely there is the force, Lorentz force. Already you have studied in the 12th standard, Lorentz force, FL, Lorentz force. यू नो द लॉरेन्स फोर्स, माहिती आहे ना सर्वांना? 11वी मध्ये तुम्ही 11वी का 12वी मध्ये स्टडी केलता. देर इज द लॉरेन्स फोर्स ड्यू टू द मॅग्नेटिक फील्ड. या मॅग्नेटिक फील्ड मुळे इथे एक लॉरेन्स फोर्स तयार होतोय. तो लॉरेन्स फोर्स काय करतो? समजा मी सांगितलं की या डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फ्रंट फेस केल्या बाजूला तुमचा FL लॉरेन्स फोर्स अप्लाय होतो. तो लॉरेन्स फोर्स काय करतो? करंट येतोय म्हणजे होल्स येतात आणि इलेक्ट्रॉन्स येतात का अजून काय येतं? मी म्हटलं की हा करंट फ्लो व्हायला लागला असा. याच्यातून पॉझिटिव्ह चार्ज, निगेटिव्ह चार्ज फ्लो होतो का अजून तिसरंच काहीतरी फ्लो होतं? आउट ऑफ सिलेबस काय फ्लो होतं याच्यातून? मी म्हटलं करंट फ्लो होतोय, म्हणजे काय फ्लो होतोय? चार्ज फ्लो होतोय ना? Yes, sir. यस, चार्ज फ्लो होतोय Yes, ना, निगेटिव्ह चार्ज फ्लो होतो ना. ठीक आहे. आता बघा, इथून तुमचा, अरे मी माझ्या लेव्हल कडून तुम्हाला जेवढं जास्त व्यवस्थित सांगता येईल तेवढा प्रयत्न करतोय. नाही समजलं तर इमिडिएटली मला विचारा तुम्ही.
जर का तुम्हाला आता इथं आपण जे डिस्कस करतो जनरल ते जर समजलं तर डेरिव्हेशन तुम्हाला अजिबात अवघड जाणार नाही. आणि डेरिव्हेशन काय मोठं नाहीये, त्याच्यामध्ये 5 ते 6 स्टेप्स आहेत, 5 ते 6 इक्वेशन्स आहेत आणि ते इक्वेशन्स ऑलरेडी तुम्ही 11th मध्ये का 12th मध्ये स्टडी केलेत. यू नो द इक्वेशन ऑफ करंट I इज इक्वल टू करंटची इक्वेशन माहिती आहे ना. यू नो द इक्वेशन फॉर द चार्ज Q इज इक्वल टू तेच इक्वेशन्स आपल्याला इथे रिपीट करत. यू नो द करंट डेन्सिटी इक्वेशन फॉर द करंट डेन्सिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे ना, J इज इक्वल टू J इज द करंट डेन्सिटी. तेच आपल्याला इथे रिपीट करायचं. ओके ठीक आहे. आपण कुठं होतो की मी इथं मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली. मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली का काय होतं, लॉरेन्स फोर्स येतो. ड्यू टू दिस लॉरेन्स फोर्स देर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स and the holes. There is the deflection of the electrons and the holes. What is mean by the deflection? What is mean by the deflection? Deflection म्हणजे काय? Yes. Yes. What is mean by the deflection? Yes. Yes. पटकन सांगा, डिफ्लेक्शन होत असते म्हणजे काय होत असते तिथं? येस. व्हॉट इज मीन बाय द डिफ्लेक्शन? आपली मीटिंग रेकॉर्डिंग चालू आहे ना आपलं? Yes, sir. Yes, sir. मग आता डिफ्लेक्शन म्हणजे आता सर्च करून तुम्ही सांगितलं असते की आतापर्यंत स्मार्टफोन आहेत हातात तुमच्या. डिफ्लेक्शन म्हणजे होत असते म्हणजे काय? आपण म्हणतो ना डिफ्लेक्ट झाला तो म्हणजे काय होतं? डिरेक्शन चेंज कर. डिरेक्शन चेंज करते. यस, व्हेरी गुड. डिफ्लेक्शन म्हणजे टर्न, ओळणे म्हणजे डिरेक्शन चेंज करते. मग कुठं, कोणाची, कशामुळं डिरेक्शन चेंज होती? इलेक्ट्रॉन्स आणि होलची डिरेक्शन चेंज होती. कशामुळं? ड्यू टू द लॉरेन्स फोर्समुळं. ड्यू टू द लॉरेन्स फोर्समुळं. कुठं होते? इथं होते बघा, इथं बघा. जर का आपण हा पी टाईप सेमीकंडक्टर आहे असं कन्सिडर करूया की हा मी पीस जो घेतलेला आहे तो पी टाईप सेमीकंडक्टरचा पीस घेतलाय, तर याच्यामध्ये जे होल्स असते ते पॉझिटिव्ह चार्ज या लॉरेन्स फोर्स मुळे डिफ्लेक्ट होते या डिरेक्शनला, फ्रंट फेसला, समोरच्या बाजूला. आणि हा जो सरफेस आहे ना, या सरफेस वरती पिलअप होते. पहिला पॉझिटिव्ह चार्ज इथं पिलअप झाला, दुसरा पॉझिटिव्ह चार्ज पिलअप झाला, तिसरा पॉझिटिव्ह चार्ज इथं पिलअप झाला, चौथा पॉझिटिव्ह चार्ज इथं पिलअप झाला. लाईक दिस पॉझिटिव्ह चार्जेस आर पिलअप्स ऑन द फ्रंट फेस. पॉझिटिव्ह चार्ज आला तर पाठीमागे कोण राहिलो? Negative charge. निगेटिव्ह चार्ज राहिला. मग हा तुमचा निगेटिव्ह चार्ज अपोजिट डिरेक्शनला काय होतो? डिफ्लेक्ट होतो आणि जे आपले रिअर फेस आहे, पाठीमागची बाजू आहे, त्याच्यावरती काय होतो? तो पिलअप होतो. इथं तो पिलअप होतो, इथं तो पिलअप होतो. बघा आता आपल्याकडे दोन सेपरेट चार्जेस झाले, पॉझिटिव्ह चार्ज, निगेटिव्ह चार्ज. त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन झालं, ते पिलअप झाले. कुठे झाले? अपोजिट फेसेस वरती झाले, अपोजिट सरफेस वरती झाले. मग हा सेल तयार झाला का? येस सर. सेल तयार झाला का? सेल तयार झाला म्हणजे याच्या आतमध्ये काय तयार झालं? चार्जेस. Voltage. व्होल्टेज तयार झालं. व्होल्टेज जर तयार झालं तर मी म्हणू का इथून एक वायर काढली आणि इथं मी म्हटलं काहीतरी डिव्हाइस आहे आणि इथं वायर कनेक्ट झाले, तर इथं मला काय भेटेल? व्ही, व्होल्टेज भेटेल का? Yes, sir. यस. Yes. आता बघा, पहिल्यांदा काय केलं आपण? एक पीस घेतला होता सेमीकंडक्टरचा, त्याला काय अप्लाय केलता? करंट Current. अप्लाय केलता. पण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली का? No, नव्हती. sir. मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली नव्हती तेव्हा इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स एकमेकांपासून Parallel होते. स्प्लिट होऊन डिफ्लेक्ट झाले का? No, sir. झाले नव्हते. तर ते काय होते? स्ट्रेट फ्लो होत होते, पॅरलल फ्लो होत होते. कुणाला? एफ आणि एफ डॅशला. मग आपण काय केलं? मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली. कशी? युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली. मॅग्नेटिक फील्ड मुळे काय झालं? लॉरेन्स तयार झाला. लॉरेन्स फोर्सनं काय केलं की पॉझिटिव्ह चार्जला पुढच्या बाजूकडे डिफ्लेक्ट केलं, निगेटिव्ह चार्जला रिअर फेस पाठीमागच्या बाजूला डिफ्लेक्ट केलं आणि ते दोन्ही चार्जेस त्या फेसेस वरती काय झाले? पिलअप झाले. ते पिलअप झाल्यामुळे काय झालं? इथं तुमची पोटेन्शियल Voltage. डिफरन्स तयार झालं. म्हणजे हे आपण काय म्हणतो आपण की हॉल फील्ड म्हणजे
EH पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे आता हॉल इफेक्ट आपण स्टडी करतो, म्हणजे आपण म्हणूया की हॉल फील्ड तयार झालं. मग जर चार्ज तयार झाला असेल तर तिथे चार्जला फोर्स येतो का हो? आपण त्याला म्हणतो इलेक्ट्रिक फोर्स असतो का हो तिथं? इलेक्ट्रिक फोर्स असतो का हे मला आधी सांगा. त्याला आपण असं इंडिकेट करत असतो बघा. इलेक्ट्रिक फोर्स म्हणजे फोर्स कशामुळे झाला तयार? इलेक्ट्रिक फील्ड मुळे. असतो का इलेक्ट्रिक फोर्स? असतो का इलेक्ट्रिक फोर्स? असतो का नसतो? असतो. असतो. म्हणजे इथं तुमचा FL इलेक्ट्रिक फोर्स सुद्धा तयार झाला. हेच आपल्याला 1/1 इक्वेशन थ्रू इथं आपल्याला स्टडी करायचं आहे. इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे का? एनी डाऊट? प्लीज आस्क मी, बी फ्रँकली. कोणाला काय डाऊट आहे का? नो सर. नो. No. आता काय करूयात आपण? इथंच थांबूयात. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण डेरिव्हेशनच्या पहिल्या स्टेटमेंट पासून स्टार्ट करूयात आणि एका अर्धा तासामध्ये डेरिव्हेशन संपत जाईल. आजच ते लेक्चर घेऊयात आपण, म्हणजे आज लिंक मध्ये तुमचं कव्हर अप होऊन जाईल. सो इफ एनी डाऊट, इफ एनी क्वेश्चन, इफ एनी ऍडिशनल सजेशन, then please ask me. Please ask me. No question? Okay. So today we stop here. Please give me the attendance. Fast मध्ये roll number 1. Roll number 1.